اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم جنس کے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ قرآن پاک سے کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے جنس کی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کسی بھی اسم کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اس کے بارے میں ان 4 چیزوں کو سمجھیں گے: اعراب، جنس، عدد اور وسعت۔ اعراب کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے، اور اعراب کیا ہے کہ کسی بھی اسم کی 3 حالتیں: رفع، نصب اور جر۔ اور دوسری چیز جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ جنس ہے۔ اردو کی طرح عربی میں بھی جنس کی 2 اقسام ہیں: مذکر اور مؤنث۔ ہم اس میں سے مؤنث کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور باقی جتنے اسماء بچ جائیں گے وہ سارے آٹومیٹیکلی مذکر کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کی 2 اقسام ہیں۔ مین جو اقسام ہے مؤنث کی وہ 2 ہیں: ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب یہ کہ جس میں ایسا مؤنث جس کا کوئی نہ کوئی مذکر بھی موجود ہو، یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہو۔ فار ایگزامپل جیسے امن ایک مؤنث ہے، ماں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مذکر موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ ابن۔ اسی طرح بہن کو کہتے ہیں اختن عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو بہن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک مذکر موجود ہے، بھائی، اخن، ٹھیک؟ تو جس بھی اسم کا مؤنث اور یعنی جو بھی اسم مؤنث اور مذکر دونوں میں موجود ہوگا، جوڑے کی شکل میں ہوگا، پیئر کی فارم میں ہوگا، وہ اس میں سے جو مؤنث ہوگا وہ مؤنث حقیقی ہوگا، اور جو مذکر ہوگا وہ مذکر حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقتاً اس میں مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مؤنث غیر حقیقی کی طرف۔ غیر حقیقی میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہوتا۔ جیسے اگر میں یہاں پہ ایک اسم لکھوں جنتن، ٹھیک ہے؟ تو باغ کو کہتے ہیں۔ اب یہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کا کوئی پیئر نہیں ہے۔ اسی طرح کتابن، ٹھیک؟ یہ بھی یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا کوئی پیئر نہیں ہے، حقیقتاً کوئی پیئر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدن، یہ بھی ایک ایسا اسم ہے، ایک جگہ کا نام ہے جس کا کوئی پیئر موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہمارے غیر حقیقی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اب جو غیر حقیقی مؤنث ہیں وہ فردر اس کی 2 اقسام ہیں: ایک مؤنث علامتی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ہمارے پاس ہے مؤنث سمائی۔ مؤنث علامتی جو ہے اس میں مؤنث کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہوگی، یعنی یہ جو 3 نشانیاں ہم نے پڑھی تھی، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اسم کے آخر میں موجود ہے تو وہ مؤنث کنسیڈر ہوگی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک تو اگزامپل دیکھی نا، جنتن، تو یہ مؤنث علامتی میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں یہ گول تا ہے، گول تا مؤنث ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ساعتن، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، گھڑی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی چونکہ یہ آخر میں گول تا آ گئی ہے تو یہ بھی آپ کی مؤنث کنسیڈر ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو زبان میں نا جیسے کچھ ہمارے پاس ٹرمز ہوتی ہیں، جیسے سوئی ہے، چارپائی ہے، ان کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، تو اس چھوٹی یہ سے پتہ چل رہا ہے، یہ نشانی اردو میں ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گول تا ایک نشانی ہے عربی میں کہ جس اسم کے آخر میں یہ گول تا آئے گی وہ آپ کے مؤنث کنسیڈر ہوں گے۔ اسی طرح 2 اور نشانیاں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ، اور دوسرا ہمارے پاس ہے الف مکسورہ۔ جس اسم کے آخر میں آپ کو یہ نظر آئے گا، یعنی کہ
अलिफ हमजा और उससे पहले वाले इस हर्फ के ऊपर जबर के साथ, तो ये आपका मोनस कंसीडर होगा, ये भी मोनस ही कंसीडर होगा। जैसे हमारे पास है सहराऊ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जिस इस्म के आखिर में अलिफ मकसूरा यानी कि खड़ी जबर और या आएगा, वो भी आपका मोनस कंसीडर होगा। मसलन बुशरा, उज़मा, कुबरा, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनस है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है मोनस हकीकी की। अमुन, उख्तुन, बकरातुन। अब अमुन की भी एक मुजक्कर मौजूद है इसके लिए, उख्तुन के लिए भी एक मुजक्कर मौजूद है, बकरातुन के लिए भी एक मुजक्कर मौजूद है। तो ये तीनों हमारे पास मोनस हकीकी हैं, क्योंकि हकीकतन इनके कोई ना कोई पेयर मौजूद है, कोई ना कोई मुजक्कर इनके अगेंस्ट मौजूद है। और मोनस गैर हकीकी में हमारे पास आ जाता है जन्नतुन और जहन्नमु। जन्नतुन तो मोनस अलामती है, हमें इस गोल ता से पता चला है। अब जहन्नमु मोनस समाई है। अब हम मोनस की तीसरी किस्म कर लेते हैं जो कि मोनस समाई। मोनस समाई हमारे पास वो सारे मोनस हैं जो जिनमें तो ना तो कोई निशानी मौजूद होगी, ना उनके अगेंस्ट कोई मुजक्कर मौजूद होगा। हाँ, क्योंकि अहले जुबान ने उनको मोनस करार दे दिया है, तो इसलिए हम भी उनको मोनस ही कंसिडर करेंगे। और हम अरबी जुबान में जितने भी मोनस समाई है हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो कुरान पाक में सिर्फ 16 मोनस समाई अस्मा आए हैं, हम उनको अच्छी तरीके से ज़हनशी कर लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने अरबी बोलनी तो नहीं है, ये तो हमारा मकसद नहीं है। हमें जो कुरान पाक में मोनस समाई आएंगे हम उनको अच्छी तरीके से जान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाई, ये जो जहन्नम है, इसमें अगर हम देखें तो जहन्नुम का कोई पेयर नहीं होता, इसके अगेंस्ट कोई मुजक्कर मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई भी मुजक्कर नहीं है। यानी कि नर और मादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही इसके आखिर में गोलता आ रही है, ना ही इसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा है। तो अब ये मोनस क्यों है, क्योंकि ये मोनस से समाई की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अहले जुबान ने इसको मोनस करार दे दिया है, तो इसलिए हम इसको मोनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब कुरान पाक में हम देखते हैं कुछ जगहों पर हमारे पास मोनस की जो मोनस हकीकी और मोनस गैर हकीकी की कुछ एग्जांपल्स। सूरह मरियम की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या उख्त हारून मा काना अबू की अबू किम रोआ सू इम वमा कानत उम्मु की बगयन। या उख्ता, ए बहन, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनस हकीकी है, उख्तुन का मतलब बहन होता है, ठीक है। उसी इसी तरह आगे हमारे पास है अब्बू की का मतलब तो आप या तेरा या तुझ होगा। अब्बू, तो ये हमारे पास क्या है, मुजक्कर हकीकी है, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमारे पास अमुन मोनस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास उम्मू की, उम्मू माँ। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 28 में मोनस हकीकी और मुजक्कर हकीकी की हैं। एक और सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। इसमें जो अन्नार है ये हमारे पास मोनस समाई है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जितने भी आग और जहन्नुम के नाम होंगे कुरान पाक में वो सारे के सारे मोनस कंसिडर होंगे। तो नार, इसमें सच नार जो है आग को कहते हैं, मुजक्कर और मोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जोड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है, नर और मादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये मोनस हकीकी तो नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसमें मोनस होने की कोई निशानी भी नहीं है, ना तो इसके आखिर में गोल ता आ रहा है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन फिर भी अन्नार मोनस है, क्योंकि ये मोनस से समाई की कैटेगरी में अहले जुबान ने इसको मोनस करार दिया है,
تو اس لیے یہ جو ہے آپ کی مونس سے سمائی کی کیٹیگری میں آئے گی. اسی طرح آگے ہمارے پاس آ رہا ہے والحجارۃ، حجارہ پتھر. اس کے آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ گول تا. اس گول تا سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس مونس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اور اگزامپل ہیں، وہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتی ہوں. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو یہ غشاوۃ یہاں پہ جس کے آخر میں یہ گول تا آ گیا ہے، اس کا مطلب پردہ ہے. یہ بھی ہمارے پاس مونس علامتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے آخر میں علامت ہے. اسی طرح وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون. تو یہاں پہ متحرتن بھی ہمارے پاس مونس علامتی ہے، کیونکہ آخر میں مونس ہونے کی یہاں پہ علامت موجود ہے. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو مونس سمائی ہے نا قرآن پاک میں، صرف 16 اسماء ایسے ہیں جو مونس سمائی استعمال ہوئے ہیں. ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کا یہاں پہ آپ کو ایک طریقہ میں یہاں پہ بتاؤں گی. ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں وہ 16 الفاظ ذہن نشین کرنے کی ہم کوشش کریں گے. وہ 16 الفاظ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیے تھے. سماؤن، حربن، شمسن، نارن، نفسن، اسن، سبیلن، ریحن، ارزن، دارن، بیرن، دلون، خمرن، کاسن، جہنم، رویا. تو اس کو ہم ایک کہانی کی صورت میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ان میں سے کتنے یاد رہتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ سارے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنے مشکل بھی نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سماؤن، آسمان پر. سما کا مطلب سماؤن آسمان. آسمان پر حربن، جنگ ہو رہی تھی. شمسن، سورج. سورج نے نارن، آگ برسانی شروع کر دی. ایک نفسن، جان نے یا ایک شخص نے جو رپورٹنگ کر رہا تھا، عصا، لاٹھی لے کر، ایک سبیلن، راستے پر بھاگ نکلا اس جنگ سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ اس جنگ میں مارا نہ جائے. پہلے تو اسے شوق ہوا کہ میں اس جو جنگ ہو رہی ہے اس کی رپورٹنگ کر لوں، کچھ خبریں لے لوں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس آگ میں تو، اس جنگ میں تو سورج بھی اتر آیا ہے اور وہ آگ برسا آ رہا ہے، تو یہاں تو اب بہت خون خرابہ ہونے والا ہے. تو وہ اپنا عصا، لاٹھی یعنی کہ اپنا کیمرہ شیمرہ جو بھی اس کا سامان تھا وہ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا. پھر کیا ہوا؟ ریحن، ہوا کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے تیزی سے ارزن، زمین پر لے آئی. ہوا کو ترس آیا اور ہوا اس کو زمین پر لے، یعنی کہ اسی ڈائریکشن میں ہوا چلنی شروع ہو گئی جس سائڈ پہ وہ بھاگ رہا تھا، تاکہ وہ زمین پر پہنچ جائے. جہاں اس کا دارن، گھر تھا، زمین پر اس کا گھر تھا، وہ اپنے گھر پہنچ گیا. اب اس ساری دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگ گئی اور وہ ایک بیرن، کنویں کے پاس گیا اور پانی نکالنے کے لیے دلون، ڈول اس میں ڈالا. لیکن شیطان نے اس میں خمرن، شراب انڈیل دی. لیکن وہ پیاس سے بہت بےتاب تھا، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس شراب کو ایک کاسن، پیالے میں انڈیلا پینے کے لیے. لیکن جب وہ منہ کے قریب لایا تو اچانک اسے جہنم، دوزخ کا عذاب یاد آ گیا، دوزخ یاد آ گئی، اور وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا اور ایک دم رویا، خواب سے بیدار ہو گیا. اٹھ کر اس نے وضو کیا اور اللہ کے ہاں سجدہ شکر کیا کہ شکر ہے کہ یہ ایک خواب ہی تھا ڈراؤنا. تو اس ایک چھوٹی سی کہانی میں یہ 16 حروف آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک تو انٹرسٹنگ بھی لگے گا اور آپ کو بڑی آسانی سے یہ 16 الفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. تو یہ 16 اسماء ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب مونس سمائی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو مونس کی تینوں کیٹیگریز ہیں
वो खत्म हो गई। अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो हमने ये देखना है कि जब भी हमारे पास कुछ कोई मुजक्कर होगा उससे अगर हमने मोनस बनाना है, वैसे तो हमने क्योंकि बोलना नहीं है या उसको अरबी को लिखना भी नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कुरान पाक में कुछ ऐसी सिफात हैं जो मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हुई हैं। कुछ ऐसे अस्मा हैं जो मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए थोड़ा सा चेंज करने से चेंज करने से वो मुजक्कर मोनस में तब्दील हो जाता है और वो कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है। वो कैसे यहाँ पे वो कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक सिफ्त है या एक इस्म है सॉलिहुन, ठीक है। सॉलिहुन एक नेक मर्द, ठीक है। नेक मर्द को हम कहेंगे, लेकिन अगर नेक औरत का जिक्र हो रहा है कहीं तो वहां पे इस्तेमाल होगा सॉलिहतन। इसी तरह फासिकुन बदकार मर्द, तो अगर एक बदकार औरत है तो उसके लिए यूज होगा फासिकातुन। इसी तरह काफिरुन काफिर मर्द, काफिर औरत के लिए क्या इस्तेमाल होगा काफिरतुन। इसी तरह मोमिन मर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोमिनुन, और मोमिन औरत के लिए जो इस्म कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वो मोमिनतुन है, ठीक है। तो अब इनको बनाने का हम तरीका यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह बनता है। इसके सिर्फ दो बड़े छोटे छोटे से स्टेप्स हैं कि जो भी इस्म आपको आपका मुजक्कर की फॉर्म में और आपने उसको मोनस में तब्दील करना है, उसके आखिर में जो दो पेश आ रही है यानी कि जो तनवीन है उसको गिराकर हम जबर लगा देंगे, ठीक है। और उसके आखिर में गोलदा का इजाफा कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन के आखिर में ये जो दो पेश है तनवीन है इसको हम गिराएंगे और इसकी जगह हम क्या कर देंगे जबर लगा देंगे। और किस चीज का इजाफा करेंगे तुन का, तादो पेश तुन, तो ये मुस्लिमा तुन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सादिकुन से सादिकातुन बन गया, ठीक है। और जन्नतुन से हम कोई मोनस मुजक्कर का कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मोनस से क्यासी या मोनस से अलामती में आते हैं क्योंकि इसके आखिर में क्या है गोलता है। और नफ्सुन हमारे पास मोनस से समाई है, अभी हमने कहानी में भी पढ़ा था, ठीक है। अब अगली चीज जो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल नजर आ रहा है, हमने इससे पहले अब हमने ये नहीं कि हमने एराब पढ़ लिया तो हम एराब को अब साइड पे रख देंगे और अब हम सारा फोकस जिन्स पे करेंगे, नहीं। जब हमने जिन्स पढ़ लिया तो अब हम इसको जरा एराब के टॉपिक से रिलेट करेंगे कि जब एराब का टॉपिक और जिन्स का टॉपिक मिलते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक इस्म है सादिकुन, ठीक है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कौन है, सच्चा मर्द। अब वो सच्चा मर्द रफा हालत में भी हो सकता है, ठीक है, नसब में भी हो सकता है और जर में भी हो सकता है। कुरान पाक में सादिकुन रफा में भी होगा, नसब में भी होगा, जर में भी होगा ये इस्म। तो अगर रफा हालत में है तो होगा सादिकुन जो इसकी असली हालत है, नसब में ये बन जाएगा सौदिकन, ठीक है, और जर में ये बन जाएगा सौदिकिन। इसी तरह अगर सच्ची औरत का जिक्र है और रफा हालत में है तो वो होगा सादिकातुन, सादिकातुन। और अगर वो नसब हालत में होगा तो वो होगा सादिकातन, लेकिन अलिफ का इजाफा यहाँ नहीं होगा। किस वजह से, हमने पढ़ा था कि जब गोल आखिर में होता है तो उस सूरत में हम अलिफ का इजाफा नहीं करते। इसी तरह जब जर हालत में सादिका तो उनको हम करेंगे कन्वर्ट तो ये बन जाएगा सौदिकातिन, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास मोनस से अलामती या मोनस से क्यासी है जन्नतुन। अगर बाग का जिक्र है कुरान पाक में जन्नतुन का तो अगर रफा हालत में जिक्र है तो जन्नतुन होगा, अगर नसब में है तो जन्नतन हो जाएगा, और अगर जर में है तो जन्नतिन हो जाएगा। इसी तरह नफसुन एक जान, जान इसका मतलब है, ठीक है, या एक शख्स कोई भी। अब नफसुन मोनस से समाई है, अगर रफा हालत में होगा तो नफसुन होगा, नसब में ये नफसन बन जाएगा अलिफ के इजाफे के साथ, और जर में ये होगा नफसिन, ठीक है। तो इसी तरह अब जितने भी हमने मोनस पढ़े हैं उनको हम
رفع نصب جر میں بھی کنورٹ کریں گے، اور اس کے لیے کچھ ایگزامپلز ہیں جو بھی میں نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، آپ یہ جو ہمارے جنس کا کانسیپٹ ہے سارا ہم نے ریوائز کیا ہے پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی. یہ آپ نے اچھے طریقے سے ساری چیزیں ریوائز کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ایگزامپلز میں آپ کو کرواؤں گی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد پھر چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ آپ کو میں دوں گی جو آپ نے مجھے سالو کر کے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس لیکچر کو اچھے سے ریوائز کر لیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.